नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची। आउ एक मूल्यवान कहानी ए वर्षर शेष कहानी बहुत सुंदर कहानी सुंदर गल्पटे जो कहानी आपण माने वैषयिक चिंताधारा संबंधी मूल्यवान तथ्य पाइबे। कारण आजिकल दुनिया रे आमे समस्ते निजर कर्म पाई व्यस्त रोचे किंतु ऐश्वर्य चेतनाधारी होगापाई आदौ चेष्टा करूना है। तेणु आशा करुच्ची यही कहानी शुणी सारा पर आपण माने मध्य से भगवान सत्ता को टिके अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर कहानी मूल्यवान कहानी। तेणु आ डेरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करवा। कहानी एपरी थिला जे जड़े राजांकर पूजा पाठ चली थाए। पंडित पूजा करने आसी था। इतिमध्य पूजा पाठ शेष हो गला। समाप्त होगा पर राजा पंडित को पचारे पंडित महाशय मु तुमको तीनोटी प्रश्न पचारि से तीनोटी प्रश्नर उत्तर जदि सठिक भाव में मत देव मुझे उत्तर रे खुशी हेबी। ताहले मु तुमको अनेक स्वर्ण मुद्रा दान करी। जदि तुम्हें उत्तर देवारे असमर्थ हुओ ताहले मु तुमको राज्य बहिष्कार कर दे पारे। पंडित जनक कहले महाराज कौन से प्रश्न कहतु। महाराज कहले प्रथम प्रश्न है भगवान देखा किपरि। द्वितीय प्रश्न होउची भगवान केते पर्यंत देखिपारती। तृतीय प्रश्न होउची भगवानंकर काम कौन। यही तीनोटी प्रश्न पंडित महाशय सांगे सांगे चिंता कले उत्तर कौन। तीनोटी प्रश्न बारंबार भावुता किंतु सांगे सांगे उत्तर पाइले नहीं। एवं महाराज को कथा देले जदि मु गोटे मास भितर आपण को उत्तर न दे पारे ताहले आपणकर निष्पत्ति आपण उपरे मु किछि कहिबि नाही। यह कही पंडित जनक एक मास समय नेले। एक मास परे उत्तर आसी राजप्रसाद रे कहिबे बोली मध्य प्रतिश्रुति देले। तापरे पंडित राजप्रसाद प्रस्थान कले एवं घर को गले। एमिति 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन यहीपरि बीतीगला। पंडित जनक उत्तर आ पाऊन थांती। आउ 2 दिन बाकी थाए। पंडित महाशयंकर जड़े पुत्र थांती से बहुत भारी चालाक मध्य बुद्धिया मध्य। एवं से पुत्र जनक तांको बापा को पचारिले बापा तमे यही किछि दिन हला टिके समस्या दे गति करूच चिंताशील रहुच आपणकर कौन असुविधा होइछि कुह मु समाधान करदेवी। पंडित जनक कहले महाराज मते तीनोटी प्रश्न पचारिचंती भगवान देखा किपरि। द्वितीय प्रश्न होउछि भगवान केते जाए देखिपारती केते बाट जाए देखिपारती। तृतीय प्रश्न होउछि भगवानंकर काम कौन। बालक जनक यही तीनोटी प्रश्न शुणी कहले यही तीनोटी उत्तर मु गोटे मिनिट रे कहीदेवी। पंडित जनक कहले कौन मते कुह। पुओ जनक कहले ना ना मु तुमको कहबी नहीं मु सही राजा को ताको सम्मुख रे कहबी। पंडित जनक कहले हो ठीक अछि आउ 2 दिन बाकी अछि आउ 2 दिन पर आमे सेठा को जीवा। एमिति 2 दिन अतिबाहित हो गला। तापर दिन सकाळु पंडित वो तांकर पुओ सही राजप्रसाद रे पहुंची गले। पंडित आउ तांकर पुओ राजप्रसाद रे छिड़ा होइथांती। राजा जनक पचारिले कुह मोर प्रथम प्रश्नर उत्तर दियो भगवान देखा किपरि। पंडित जनक कहले मु से प्रश्नर उत्तर जान नहीं। मोर ये छुटिया बालकटी आसीची से बहुत चालाकिया बहुत चतुर बहुत बुद्धिया मध्य। से होउची से प्रश्नर आपन तीनोटी प्रश्नर उत्तर से ही देव। राजा जनक पचारिले बालक कुह भगवान केउठारे रुहंती बा प्रथम प्रश्न भगवान देखा किपरि। बालक जनक कहले आपण घर को जेतेबेले अतिथि माने आसंती आपण अतिथि मानंकु कौनसी गोटे स्थान दियंती ना सेमिति छिड़ा होई तांको पचारंती। महाराज टिके लज्जित हो गले एवं सांगे सांग पंडित एवं तांकर से छुटिया बालक को गोटे जगह देले
ଏବଂ କିଛି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଭୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତାହା ସହିତ କ୍ଷୀର ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଜଣକ ସେଇ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଦହି ଲହୁଣୀ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲହୁଣୀ ଆସିବ କୋଉଠୁ, ଏମିତି ସେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଗିଲାସ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ବାଳକ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲହୁଣୀ ଖୋଜୁଛି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲହୁଣୀ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଷୀରକୁ ଆଗେ ଗରମ କରାଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଦହି ବସାଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ମୁହାଁଇଲା ପରେ ଯାଇ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ। ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସେଇଭଳି। ଆମେ ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ନିଜର ଚେତନାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେପରି କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ତାହାକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ଦହିକୁ ମୁହାଁଇଲେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଷୀରରେ ଲହୁଣୀକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହୁଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଜିଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରାଜା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ଯାଏଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି? ତାପରେ ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଆଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିଟି ଆଣ। ରାଜା ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ଦେଲେ। ବାଳକ ଜଣକ ମହମବତୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମବତୀକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାଳକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ମହମବତୀଟି ଜଳୁଥିବାର ମହାରାଜ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ନା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ମହମବତୀ ଲଗା ହୋଇଛି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀଟି ଲିଭି ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଲୋକ ଦିଶୁନାହିଁ। ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଏ ମହମବତୀଟି ଲଗିଲା ପରେ ତାହାର କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣ ନାହିଁ, ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ବାଳକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୋତେ ଗୁରୁଜୀ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଜଣକ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଅଛି। ତାପରେ ବାଳକ ଜଣକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ବସି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ବାଳକଟି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ରାଜା କହିଲେ, କେମିତି ଏହା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଫକୀରକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଫକୀର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାପରେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁମଧୁର ଭୋଜନ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଦାନ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଖୁସିରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଥିବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁମାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆଉ କାହାରି ସେଭଳି ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର, ସେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଏହି 2024 ମସିହାର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।